सद्गुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणाधिपतये नमः। हरि ओम श्री शिवशक्ते नमः। हरि ओम श्री सरस्वतये नमः। भगवान सदाशिवना शरण कमलों में कोटि कोटि वार साष्टांग दंडवत प्रणाम छे। शिवनु स्मरण, शिवनी भक्ति अने शिवनी पूजा आ संसार समुद्र ने सूकवी नाखनारू छे। शिवनी कथा अति पवित्र छे। शिव कथा गमे तेवा पापी मां पापी माणसनो उद्धार करवा माटे समर्थ छे। व्यास भगवाने 24,000 श्लोक वाळुं आ शिव पुराण आपणी जेवा कळयुगना पामर जीवोना उद्धार माटे ज बनाव्युं छे। तेनी 7 संहिताओ बतावी छे। विदेश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलास संहिता अने वायव्य संहिता नामनी आ 7 संहिताओथी आखुं शिव पुराण भरेलुं छे। शिवने अनेक कथाओ, शिवना अनेक रहस्यो, शिवनी अनेक शक्तिनुं वर्णन आ शिव पुराणनी कथामां आप्युं छे। शिव कथा सांभळवाथी शिवमां भक्ति अने शिवमां प्रेम जागे छे। कारण के भगवाने करेली अद्भुत लीला, जगहित माटे करेली अद्भुत लीला, पोताना भक्तोनी माटे करेली अद्भुत लीला सांभळी अने भगवानना गुणो आपणने याद आवे एटले भगवाનમાં प्रीति थाय छे, भगवाનમાં प्रेम जागे छे अने ए प्रेम ए प्रीति आ संसार सागरने आपणने तरवामां मोटुं औषधनुं काम करे छे। शिवकथा सांभळवानी जे अद्भुत लाभ छे, अद्भुत फायदो छे, एना संदर्भमां शिवपुराणना आरंभमां ज एक ब्राह्मणनी कथा छे। दक्षिण भारत में एक बास्कल नामनु गाम आवेलू छे। आ गाम घणुं पापी लोकोथी भरेलुं हतुं। त्यां सत्संग थतो नहोतो, कोई संतो आवता नहोता, एटले आ गामना बधा ज स्त्री पुरुषो पापासारमां डूबेला हता। जुगार रमवो, दारू पीवो, व्यभिचार करवो, चोरी करवी, दंभ करवो, एकबीजाने नुकसान थाय एवुं कर्म करवुं ने अति स्वार्थमय जीवन जीवવું ए ज आ गामना दरेक व्यक्तिओनुं जीवन हतुं। आ बिदुंग पण खूब पापी हतो, दुष्टात्मा हतो। एनुं लग्न एक सुसंस्कारी ब्राह्मणनी कन्या एनी साथे थाय छे। बंनेनुं लग्न थयुं अने आ बास्कल नामना गाममां पति पत्नी आवे छे। सगा संबंधीओ साथे लग्न पूरुं थया पछी आ दीकरीनुं नाम संसुला छे अने संसुला पोताना पतिनी साथे पोतानो घर संसार मांडीने रहेवा लागी। दीकरी घणी संस्कारी छे, पतिनुं मान जाळवनारी छे, पोते युवान छे, सुंदर छे, काम काजमां पण घणी प्रवीण एटले के होशियार छे। पण आ बिदुंगने गामनी एक वेश्यामां बहु मोह थयेलो छे, एटले कायमना माटे ए वेश्यानुं सेवन करे छे। एनी पासे जे कांई पैसा आवे, पोते जे कांई काम करे के ज्यांथी पैसानुं उपार्जन थाय ए तमाम संपत्ति ए वेश्याना मोहमां वेश्याने ए समर्पित करी दे छे। संसुलानी सामे पण जोतो नथी। घणा वर्षो सुधी संसुलाए पोताना पतिने मनावती रही कि तमे आवुं न करो,
આપણો ધર્મ શું કહેશે સમજી અને તમે ત્યાં જવાનું બંધ કરો. હું પણ માણસ છું, મને પણ તમારી પાસેથી કોઈ સુખની આશા હશે. પણ બિદુંગ પોતાના જીવનને બદલવા માટે તૈયાર નથી. અમુક મૂઢ લોકો આવું જ કરતા હોય. સંતો સમજાવે, ભક્તો સમજાવે, ધર્મ અને શાસ્ત્રો સમજાવે, છતાંય આ મૂઢ માણસ એટલો બધો આસક્ત થયેલો હોય કે કોઈની વાત સ્વીકારવા માટે તૈયાર થતો નથી. આ બિદુંગ સંસુલાનું કાંઈ સાંભળતો નથી. સંસુલા યુવાન છે, રૂપવતી છે, એટલે એને પણ અધર્મના રસ્તે જવાનું મન થયું અને પર પુરુષનું સેવન કરવા લાગી. પછી તો જાર પુરુષોનું આવન જાવન વધી ગયું. બિદુંગને ખબર પડી. એક રાત્રિએ બિદુંગ ઓચિંતાનો પોતાના ઘર આવે છે, ત્યારે એક પર પુરુષ સાથે સંસુલા સહશયન કરી રહી છે. એટલે બિદુંગ ખીજાયો અને એકદમ સંસુલાને મારવા લાગ્યો. પેલો પુરુષ તો ભાગી ગયો અને ત્યારે સંસુલાને થોડો માર પડવાથી એક તો પહેલાં તો ગભરાણી, પછી નિર્ભીત થઈ, ઊભી થઈ અને બિદુંગને કહેવાના લાગી કે મેં તમને ઘણી વાર સમજાવ્યા કે આપણા ઘેરે અમુક વસ્તુઓની જરૂર છે, અમુક કામ કરવું પડે એમ છે, છતાંય તમે મારા સુખ ખાતર આપણા ઘરના ભલા માટે કાંઈ કામ ન કર્યું. વેશ્યાને આધીન થઈ અને કાયમ વેશ્યાનું સેવન કરવા લાગ્યા. પછી હું શું કરું? અને ત્યારે બિદુંગને પણ એમ થયું કે આમાં શું કરાય. એને તો પૈસાની જરૂર હતી, પોતાની પાસે આવક તો એટલી હતી નહીં. એટલે એણે સંસુલાને કીધું છે કે તારે જે કરવું હોય તે કર, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ તારે મને પૈસા આપવાના. સંસુલા પણ મનમાં નિર્ભીત થઈ ગઈ. બંને સુલેહ કરી લીધો. સંસુલા પરપુરુષનું સેવન કરીને જે કાંઈ પૈસા આવે એ બધા બિદુંગને આપી દે અને બિદુંગ એ વેશ્યા પાસે જઈને એ પૈસા એ સંપત્તિને ઉડાવી દે. ખરાબ રસ્તેથી આવેલી કમાઈ, ખરાબ રસ્તેથી આવેલી સંપત્તિ હંમેશા દુર્ગુણોમાં, દુરાચારો ને વ્યભિચારોમાં જાય છે. સંસુલા આ રીતે પોતાનો જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે. અમે સમ્મુખ થતાં બિદુંગનું વૃદ્ધાવસ્થા આવવાથી મૃત્યુ થયું. હવે તો સંસુલા પણ વૃદ્ધ થઈ છે. બિદુંગ ગયો પછી પણ આ સ્ત્રીએ પોતાના પાપ કર્મને છોડ્યા નથી. એક વખત કોઈ કારણસર બાજુના એક ગામમાં જ્યાં એના સંબંધી રહેતા હતા ત્યાં સંસુલાને જવાનું થયું. ત્યાં એક શિવકથા, શિવ પુરાણની કથા શિવ મંદિરમાં ચાલતી હતી. એક પરમ શિવ ભક્ત ખૂબ ભાવથી શિવકથા કરતા હતા. એ ત્યાં પોતાના સગા સંબંધીઓની સાથે સંસુલા ગઈ છે. શિવકથા સાંભળે છે. એમાં નરકનું વર્ણન આવે છે કે જે માણસ પાપી હોય, ચોરી કરે, વ્યભિચાર કરે, એને આવી પ્રકારના નરકોની યાતના ભોગવવી પડે. સંસુલા ડરી ગઈ, ભયભીત થઈ. અરે રે, મેં તો મારા જીવનમાં બહુ બધા પાપો કર્યા છે. બધા જતા રહ્યા. પછી સંસુલા એ શિવ ભક્ત બ્રાહ્મણને મળે છે અને વિનંતી કરે છે કે મારાથી બહુ પાપો થયા. ખૂબ રડવા લાગી. મારું જીવન આમ જ પાપાસારમાં ગુજરી ગયો, શું કરું? મને બહુ ભય લાગે છે નરકનો. અને ત્યારે બ્રાહ્મણ કહે છે કે હે માં, તમે શિવ ભક્તિ કરવા માંડો અને શિવ કથા સાંભળો. શિવના પ્રતાપે તમારા બધા પાપો વિનાશ પામશે. પછી નિત્ય આ સંસુલા એ બ્રાહ્મણ જ્યાં શિવ કથા કરતા હતા ત્યાં સ્થળે શિવ મંદિરમાં જવા લાગી, શિવની પૂજા કરવા લાગી અને નિત્ય ભગવાન શિવના નામનો પવિત્ર જપ કરવા લાગી છે. ઓમ નમઃ શિવાયનો જપ કરવા લાગી. સે મંત્ર મહા મંગલકારી ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ જાપ જપો સહુ નર નારી ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. એ મંત્રથી રામ વિજયને વર્યા, તેણે રામેશ્વરને યાદ કર્યા. કરી પૂજાને શિવ પ્રસન્ન થયા. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. બહુ ભગવાનની ભક્તિ કરી. ભગવાનની કથા શ્રવણના પ્રતાપે
આ સંસુલાના બધા પાપો નાશ પામ્યા. અને જ્યારે એનો અંત સમય આવ્યો ત્યારે એને શિવગણો લઈ ગયા અને કૈલાસમાં એનો નિવાસ થયો. અને મા ભગવતીએ કૃપા કરી અને આ સંસુલાને પોતાની પ્રિય સખી બનાવી છે. શિવકથા સાંભળવાનો પ્રતાપ જોજો. ક્યાંય પાપીની પરપુરુષનું સેવન કરનારી સંકુલા અને ક્યાં મા ભગવતીની સખી બની ગયેલી સંસુલા. એકવાર મા ભગવતી અતિ પ્રસન્ન હતા ત્યારે વંદન કરીને સંસુલાએ કહ્યું છે કે હે મા, મારો પતિ બુધંગ જે ઘણો પાપી હતો એ અત્યારે ક્યાં છે અને એનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય તે કૃપા કરીને બતાવો. ત્યારે મા ભગવતી કહે છે કે તારો બિદુંગ નામનો પતિ અતિ પાપાસાર અને વેશ્યાના સેવનથી વિંધ્યાચળ પર્વતમાં એક મોટો પિશાચ થયો છે. માં એના ઉદ્ધારનો રસ્તો બતાવો. ત્યારે કહ્યું છે કે જો એને કોઈ શિવપુરાણની કથા સંભળાવે તો એનો ઉદ્ધાર થાય. ત્યારે સંસુલા વિનંતી કરે કે માં તમે જ કૃપા કરો અને એને શિવકથા સાંભળવા માટેની વ્યવસ્થા કરો. અને ત્યારે માં એક તુંબુર નામનો જે ગાંધર્વ છે એ ભગવાન શિવની કથામાં નિપુણ છે, એને બોલાવ્યો છે. આજ્ઞા કરી કે તમે વિંધ્યાચળ પર્વત ઉપર જઈ અને સુંદર મજાની શિવકથા કરો. આ તુંબુર થોડાક શિવગણો અને સંસુલાને લઈ વિંધ્યાચળ પર્વત ઉપર આવ્યો છે. અને ત્યાં આ પિશાચને ગોતી દોરડાથી બાંધી અને એને શિવકથા આદિથી અંત સુધી 7 સંહિતાઓ સંભળાવે છે. અને શિવકથા સાંભળતા સાંભળતા આ બિદુંગના પાપ બધા નાશ પામ્યા અને પિશાચ યોનિમાંથી છૂટી ગયો. સુંદર દેહ દેવી દેહ ધારણ કરીને ઊભો રહ્યો છે. સંસુલા એને વંદન કરે છે. બંને પતિ પત્ની બધા શિવગણોની સાથે કૈલાસમાં આવે છે અને ભગવાન શિવ અને મા પાર્વતીના સાયુજ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. આ શિવકથા સાંભળવાનું ફળ છે. પણ શિવકથાને જીવનમાં ઉતરવા દેવી જોઈએ. ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ. ભગવાનને તન મન અને ધનથી સમર્પિત થવું જોઈએ. ત્યારે શિવકથા આપણા જીવનમાં ઉતરે છે. આપણા જીવનમાં શિવકથાનો પ્રભાવ વધે છે. આપણા પાપ નષ્ટ થાય છે. માટે હૃદયથી એવો ભાવ કરીએ કે બધાનું હિત થાય, બધાનું કલ્યાણ થાય, બધા શિવભક્તો બને અને શિવની કૃપા આપણા સહુ ઉપર રાત દિવસ વરસે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદગુરુ ભગવાન કી જય. સનાતન ધર્મ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય. હર હર મહાદેવ હર.